Good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today in this video lecture, I am going to start the third unit. So up to the end of last video lecture, I have completed the second unit. And now in today's class, I am going to start the first sub-element of the third unit, that is the optical measuring instruments. In these optical measuring instruments, I am going to explain you about the topic of toolmaker's microscope. And this is my 18th lecture regarding to the subject metrology. So first of all, we need to go to the introduction of the toolmaker's microscope. So what is a toolmaker's microscope and how it is used, when it is used, and what are the different measurements we can use from this toolmaker's microscope. So first of all, the toolmaker's microscope is an optical measuring machine equipped for external and internal length measurements, as well as measurement on screw threads, profiles, curvatures, and angles. So these toolmaker's microscope is a optical measuring instrument, that is with the use of source of light we are going to measure these measurements, that is the internal and external measurements, as well as measurements on screw threads and profile gauges and the curvatures and some other angles also we are going to measure from the toolmaker's microscope. Generally, a toolmaker's microscope is a measuring device that can be used up to measure up to 1/100th of a mm, which is a very minute part and naked to the eye. So which is not naked to the eye. So this is a very good measuring device that used to measure up to 1/100th of an mm. So that is the use of the toolmaker's microscope. And these toolmaker's microscope works on the principle of a screw gauge. So you know the working of a screw gauge. I have earlier explained it in the second unit, but a few changes were added to it to make its operation more easier than the before one. So that is more easier than the before one. Some adjustments can be changed in it. Some adjustments were added, and it needs application of the optics too. That is, it generally needs the applications in the optical instruments also. And a light focuses on the object, and through lens we can see the shadow of the object. So from the lens we can see the shadow of the object which resembles the object. So we can see the object in the lens in which a light is focused on the object. Through the lens we can see the shadow of the object. And in more clear shadow would be enhance the accuracy of measurement. So the accurate, whenever we need the accurate measurement, we need to enhance the shadow clearly. So we need to show the shadow clear than the other one. And
These tool makers microscope is a measuring device that can be used to up to 1/100th of an mm. So we have already discussed that point, and it works on the principle of a screw gauge, but a few changes were added to make it a operation more easier. So this is the picture of the screw tool makers microscope, in which it has different tools in it. So we have different types of lens in it. So this is the inclined lens here. You can see it in the picture also. So we can see from these eyepiece here. So you can see through these eyepiece, which is visible the shadow of this original picture. So these tool makers microscope needs the application of optics too, and a light focuses on the object, and through lens we can see the shadow of the object, which resembles the object also. So next we can see the principle of the measurement. So what are the principles of measurement in the tool makers microscope? And what are the different types of principles? So first of all, a ray of light from a light source is reflected by a mirror through 90 degrees. So through 90 degrees positioning, we are going to reflect a light from a light source, which is reflected through the mirror by the angle 90 degrees. So from by the 90 degrees angle, we can reflect the light source, and it then passes through a transparent glass plate. So thereby it is passes through a transparent glass plate, and a shadow image of the outline or counter of the workspaces passes through the objective of the optical head, and this is projected by a system of three prisms. So we are taking here a system of three prisms to a ground glass screen. So to a ground glass screen, we are taking a three prisms on it, and these observations are made through an eyepiece. So these are all the observations which are measured by an eyepiece only. So by the contact of the eyepiece, we are taking these measurements. సో మనం ఐపీస్ నుంచి చూడొచ్చు ఇవన్నీ కూడా. సో ఐపీస్ నుంచి ఓన్లీ మనకి మెజర్మెంట్స్ మాత్రమే కనపడుతుంది. సో ఈ రిఫ్లెక్టెన్స్ లైట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కనపడదు. సో దే ఆర్ నాట్ విజిబుల్. అక్కడ కనపడదు, ఓన్లీ మనకి రీడింగ్స్ మాత్రమే
క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి కనిపిస్తాయి. అండ్ మెజర్మెంట్స్ ఆర్ మేడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ క్రాస్ లైన్స్ ఎంగ్రేవ్డ్ ఆన్ ది గ్రౌండెడ్ గ్లాస్ స్క్రీన్. సో మనకి ఐపీఎస్ లో ఏంటంటే ఒక క్రిస్ క్రాస్ ఎంగ్రేవ్మెంట్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. సో ఒకటి వచ్చేసరికి వర్టికల్ గా కనిపిస్తుంది, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి హారిజాంటల్ పొజిషన్ లో లైన్స్ అనేవి ఎంగ్రేవ్ చేసి ఉంటాయి. సో ఆ గ్రౌండ్ గ్లాస్ స్క్రీన్ మీద, సో మనకి ఏదైతే ఐపీఎస్ లో చూస్తున్నామో ఆ స్క్రీన్ మీద మనకి ఎంగ్రేవ్మెంట్స్ మాత్రమే కనపడుతుంది. సో క్రాస్ లైన్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి గ్రౌండ్ లైన్స్ లో. సో గ్రౌండ్ గ్లాస్ స్క్రీన్ మీద అవే కనపడతాయి. నెక్స్ట్, ద స్క్రీన్ క్యాన్ బి rotated through 360 degrees and the angle of rotation is read through an auxiliary eyepiece. So this auxiliary eyepiece is read by the rotational eye screw, which it can be rotated up to 360 degrees of screen rotation. So 360 degrees అంటే టోటల్ గా మనం ఐపీస్ ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐపీస్ లో యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ అనేది కూడా మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐపీస్ లో తీసుకునేటప్పుడు సో మనకి రీడింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా రావాలంటే సెట్టింగ్ అనేది ఫస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సెట్టింగ్ టు 0. సో 0 సెట్టింగ్ లో చేసుకొని మనకి రీడింగ్స్ అనేది అక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి. అక్కడి నుంచి తీసుకుని కరెక్ట్ గా యాక్యురేట్ గా వస్తాయి రిజల్ట్స్ అనేవి. సో ద స్క్రీన్ క్యాన్ బి రొటేటెడ్ టు 360 degrees ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్. Next, this is the principle of measurement in the Taylor's microscope, Toolmaker's microscope. So first of all, from the light source. So light source అనేది ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. సో లైట్ సోర్స్ నుంచి మనం లైట్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. సో ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఆపోజిట్ గా విచ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్, కొంచెం 45 degrees టిల్టేషన్ లో, అంటే మనకి లైట్ సోర్స్ కి కొంత ఆపోజిట్ గా కొంత టిల్ట్ అయ్యి మనకు మన 45 degrees లో మిర్రర్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. సో మిర్రర్ ద్వారా ఈ లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి 3 ప్రిజమ్స్ అని చెప్పాను కదమ్మా, 3 గ్లాస్ ప్లేట్స్ అని చెప్పాను. సో 3 గ్లాస్ ప్లేట్స్ లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి ఐపీస్ లో మనకి రీడింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది. కానీ ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ద్వారా మనకి ఆబ్జెక్టివ్ అనేది షాడోగా క్రియేట్ అవుతుంది. షాడోగా క్రియేట్ అయ్యి ఈ 3 గ్లాస్ పీసెస్ దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి ఐపీస్ లో కనపడుతుంది. సో ఐపీస్ దగ్గర మనకి గ్రౌండెడ్ గ్లాస్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. సో దాని మీద మనకి ఈ రీడింగ్స్ అన్ని కూడా ఎంగ్రేవ్మెంట్ చేసి ఉంటాయి. సో మార్కింగ్ చేసి ఉంటాయి. సో మార్కింగ్ దగ్గర మనం చూసుకొని రీడింగ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. So that is the principle of measurement in the Toolmaker's microscope. Next one is the construction of the Toolmaker's microscope. So these Toolmaker's microscope, so shortly known as TMM, Toolmaker's microscope has got a robust and strong base such that it can bear and withstand sudden loads. So మనకి ఈ బేస్మెంట్ అనేది చాలా స్టాండర్డ్ గా ఉంటుందమ్మా. సో చాలా స్టాండర్డ్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. సో అట్లా స్ట్రాంగ్ గా స్టాండర్డ్ గా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఏదైనా సడన్ లోడ్స్ వచ్చేసిన, ఏదైనా వైబ్రేషన్స్ అయినా కూడా మనకి ఎలాంటి మూమెంట్ అనేది కానీ లేకపోతే ఎలాంటి డిస్ట్రక్షన్ కానీ దాంట్లో Toolmaker's microscope లో మనకి కనపడదు. సో దట్ ఇట్ కెన్ బేర్ అండ్ విత్స్టాండ్ సడన్ లోడ్స్. సో ఏదైనా సడన్ లోడ్స్ వచ్చినా కూడా మనకి ఇంపాక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఇస్ వై ఇట్ హ్యాస్ ఏ రోబస్ట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. A column with a track is present to carry lens along with the illuminating source in certain
టూల్ మేకర్స్ మైక్రోస్కోప్. సో మనకు ఒక కాలం ఇస్తున్నారు. సో ఈ లెన్స్ అనే వాటిని క్యారీ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ప్రెజెంట్ చేయడానికి కానీ మూవ్ చేయడానికి కానీ. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే మనకి మూవ్మెంట్ కోసమే తీసుకుంటారు ఈ లెన్స్ అనేవి. లెన్స్ అనే మూవ్మెంట్స్ కోసం యూజ్ చేసుకొని ఒక ఇల్యూమినేటింగ్ సోర్స్ ద్వారా మనం ఈ టూల్ మేకర్స్ మైక్రోస్కోప్ లో మూవ్ చేసుకోవచ్చు. along with the illuminating source in the certain tool makers microscope. So మనం అనేది మూవ్ చేసుకోవచ్చు జనరల్ గా. And this lens has two perpendicular straight lines marked that act as reference lens. So ఈ lenses లో మనకి two perpendicular straight lines అన్నారు. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను మనకి. సో ఒకటి హారిజాంటల్ గా ఉంటుంది, ఇంకొకటి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పొజిషన్ ని 0 గా తీసుకొని అక్కడ నుంచి మార్కింగ్ అనేది మనం చేసుకుంటాం. సో అవి రిఫరెన్స్ లైన్ గా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ టు బి మెజర్డ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది గ్లాస్ టేబుల్. సో మనకి సో ఇది గ్లాస్ టేబుల్ మనకి. సో ఏదైతే స్టాండ్ పైన ఉంటుందో మనకి, సో ఇది గ్లాస్ టేబుల్. ఈ గ్లాస్ టేబుల్ మీద మనకి ఇది ఏదైతే వర్క్ పీస్ ఉందో ఆ వర్క్ పీస్ ని కూడా దీని మీద ప్లేస్ చేస్తాం. సో ప్లేస్ చేసి నెక్స్ట్ గ్లాస్ టేబుల్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ 3 స్కేల్స్ ఆన్ ఇట్. సో మనకి గ్లాస్ టేబుల్ లో కూడా మనకి 3 స్కేల్స్ ఉంటాయి అబ్జర్వేషన్ కోసం. సో టు అబ్జర్వ్ ది రీడింగ్స్ కరెక్ట్లీ we had 3 scales on it. సో మనకి 3 స్కేల్స్ ఉంటాయి. 2 scales are meant for measuring in x and y directions and the movement of table to the respective direction. So మనకి 2 scales వచ్చేసరికి x and y directions లో ఉంటాయి. సో x and y directions లో మూవ్ చేసుకోవడానికి 2 స్కేల్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సో x డైరెక్షన్ వచ్చేసరికి ఒక స్కేల్ అంటే ఒక లైనర్ లా ఉంటుంది. సో ఇలా అన్నమాట. సో ఇటు ఒకటి ఉంటుంది, ఇటు ఒకటి ఉంటుంది మనకి. సో ఇటు టర్న్ చేస్తుంటే మనం ఒక రెవల్యూషన్ మూవ్ చేస్తుంటే ఇది మూవ్ అవుతా ఉంటుంది అటు ఇటు. సో అది ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో, ఇది వై డైరెక్షన్. సో ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు, ఇది ఎక్స్ ఇది వై అయినా తీసుకోవచ్చు. సో టేబుల్ కి 2 స్టిక్స్ లాగా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ది ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్స్, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ టేబుల్ విత్ ది రెస్పెక్టివ్ డైరెక్షన్. సో ఆ టేబుల్ మొత్తాన్ని కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అటు పైకి. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో, వై డైరెక్షన్ లో. The other scale is meant for measuring rotation as well as the rotation of the table. So table అనేది పైకి కింద మూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి ఇంకొక స్కేల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో టోటల్ గా 3 స్కేల్స్ ఉంటాయి మనకి. సో 2 స్కేల్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ చేసుకోవడానికి, అండ్ థర్డ్ స్కేల్ వచ్చేసరికి రొటేషన్ as well as the rotation of the table. సో మెజరింగ్ అనేది రొటేషన్ చేసుకోవడానికి. సో మనం ఏదైతే వర్క్ పీస్ పెట్టామో ఆ వర్క్ పీస్ అనేది రొటేట్ చేస్తూ మెజర్ చేసుకోవడానికి అన్నమాట. సో ఒకే స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉండకుండా రొటేట్ చేస్తూ మనకి మెజర్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ ఈ రొటేషన్ ఆఫ్ ది టేబుల్ కూడా చూసుకోవడానికి ఈ 3 స్కేల్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి మనకి. సో దట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్, బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్ అబౌట్ ది టూల్ మేకర్స్ మైక్రోస్కోప్. So this is the side view of the tool makers microscope. So first of all, let's see the basic parts of the tool makers microscope. So from the left, I am going to the optical head. So optical head అంటే light source ఇవన్నీ కూడా క్యారీ చేసేది లెన్స్ గాని ఇవన్నీ కూడా ఆప్టికల్ హెడ్ లోనే ఉంటాయేమో మనకి. సో ఆప్టికల్ హెడ్ ని ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ బేస్ టేబుల్, దట్ ఈస్ ది టేబుల్ ఆన్ ది బేస్. సో మనకి టేబుల్ లో ఏంటంటే మనకి ఈ వర్క్ పీస్ యొక్క మూవ్మెంట్స్ క్యారీ చేసుకోవటం కానీ మైక్రోమీటర్ సపోర్టింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ టేబుల్ లో ఉంటాయి మనకి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ది మైక్రోమీటర్ స్క్రూ. సో మైక్రోమీటర్ స్క్రూ అనేది బేస్మెంట్ మూవ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. సో ఫర్ లాటరల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది టేబుల్. సో టేబుల్ మూవ్ చేసుకోవడానికి బేసిక్ గా ఈ మైక్రోమీటర్ స్క్రూ అనేది యూజ్ అవుతుంది మనకి. నెక్స్ట్ ది మైక్రోమీటర్ స్క్రూ ఫర్ లాంగిట్యూడినల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ స్కేల్. సో ఇక్కడ మనకి 2 మైక్రోమీటర్ స్క్రూ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి
ఉంటుంది, ఒకటి వచ్చేసరికి దానికి ఆపోజిట్ గా సో పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఫర్ లాంగిట్యూడినల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది టేబుల్. సో ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట మనకి. సో అటు ఇటు క్యారీ చేసుకోవడానికి ఇది యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ సపోర్టింగ్ కాలమ్. సో ఇక్కడ ఒక సపోర్టింగ్ కాలమ్ ఉంది మనకి. సో సపోర్టింగ్ కాలమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఆప్టికల్ హెడ్ మొత్తాన్ని కూడా లేకపోతే క్లాంపింగ్ స్క్రూ ద్వారా మనకి ఫిక్స్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ఎండ్ లాగా ఉంటుంది అన్నటువంటి ఈ సపోర్టింగ్ ఎండ్ అనేది సపోర్టింగ్ కాలమ్ అంటే కూడా. నెక్స్ట్ క్లాంపింగ్ స్క్రూ. సో క్లాంపింగ్ స్క్రూ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఆప్టికల్ హెడ్ ని పైకి కిందకి మూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ క్లాంపింగ్ స్క్రూ ఉపయోగపడుతుంది. So that is the use of this clamping screw. So these are the main parts of the tool makers microscope. So tool makers microscope main parts ఇవి. సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ లైట్ సోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఆన్ చేస్తామో ఇక్కడ ఈ టేబుల్ బేస్మెంట్ మీద మనం వర్క్ పీస్ ని ప్లేస్ చేస్తాం. సో ప్లేస్ చేసి పొజిషనింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి. సో ఈ మైక్రోమీటర్ స్క్రూ అంటున్నాం కదా. సో ఈ మైక్రోమీటర్ స్క్రూ రెండు ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి లాటరల్ మూవ్మెంట్ కి, ఇంకోటి రెగ్యులర్ అంటే లాంగిట్యూడినల్ మూవ్మెంట్ కి. సో నెట్ ని మూవ్ చేస్తూ కరెక్ట్ గా ఈ పొజిషనింగ్ యొక్క సెంటర్ లో తీసేసుకుంటాం మనం. సో సెంటర్ లో మూవ్ చేసుకొని సో మనం అంతా కూడా ఐపీస్ ద్వారా చూస్తాం. సో ఇక్కడ పైన ఒక ఐపీస్ ఉంటుంది మనకి. ఐపీస్ ద్వారా అడ్జస్ట్మెంట్ మొత్తం చేసుకొని అప్పుడు రీడింగ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద main measuring of a tool makers microscope. So we have already seen the construction. So once again we can see. So tool makers microscope has got a robust and strong base such that it can bear and withstand the shadow loads. So shadow loads ni impact chesukodaniki kuda deen oka surface anedi help avutundi. Base అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. అండ్ కాలమ్ విత్ ఏ ట్రాక్ ఈస్ ప్రెసెంట్ టు క్యారీ లెన్స్. సో మనకి ఒక కాలమ్ అనేది, సో ఇదే ఒక కాలమ్ అనుకుంటున్నాం. సో ఈ కాలమ్ అనేది మనకి లెన్స్ ని వీటన్నిటిని క్యారీ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఒక ఇల్యూమినేటింగ్ సోర్స్ కూడా దీంట్లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఇల్యూమినేటింగ్ సోర్స్ అంటే లైట్ సోర్స్. నెక్స్ట్ లెన్స్ హ్యాస్ టూ పర్పెండిక్యులర్ స్ట్రైట్ లైన్స్ మార్క్ దట్ యాక్ట్ యాజ్ రిఫరెన్స్ లైన్స్. సో మనకి ఈ లెన్స్ లో టూ పర్పెండిక్యులర్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఒకటి హారిజాంటల్ గా ఒకటి వర్టికల్ గా ఉంటుంది. టూ లైన్స్ ని కూడా రెఫరెన్స్ గా తీసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టు బి మెజర్డ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది గ్లాస్ టేబుల్. సో మనం ఏదైతే మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నాం దాన్ని గ్లాస్ టేబుల్ మీద ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గ్లాస్ లైబ్రరీ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ 3 స్కేల్స్ ఆన్ ఇట్. సో మనకు జనరల్ గా 3 స్కేల్స్ ఉంటాయి. 2 స్కేల్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్స్ లో, వన్ టేబుల్ లో 1 స్కేల్ వచ్చేసరికి మెజరింగ్ రొటేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఇది మైక్రోమీటర్ మెజరింగ్ మూమెంట్స్. సో మైక్రోమీటర్ స్క్రూస్ అంటున్నాం మనం. సో దీన్ని మూవ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ టేబుల్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మార్కింగ్స్ చూసాము కదా 0, 1, 2, 3. సో ఇట్లా కనిపిస్తుంటాయి మనకి ఎంగ్రేవ్మెంట్స్ టేబుల్ మీద. సో 2 scales are meant for measuring in x and y directions and the movement of the table that is in the respective direction. సో మనకి ఆ డైరెక్షన్ మూవ్ చేసుకోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. 2 scales అనేవి x and y direction లో. The other scale is meant for measuring rotation as well as rotation of the table. సో మనకి టేబుల్ లో as well as the measuring rotation లో కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా చూడొచ్చు మీరు. సో ఇది ఒక 3D ఇమేజ్ మనకి. సో ఇది ఐపీస్. సో మనం చూసే ఐపీస్ ఇది. సో ఇక్కడ మనం ఒక ఐ పెట్టేసి లోపల చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సైటింగ్ మైక్రోస్కోప్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇది మొత్తాన్ని కూడా కాలమ్ అనుకుంటున్నాం. సో ఏదైతే సపోర్టింగ్ కాలమ్ అనుకుంటున్నదో ఆ కాలమ్. సో మనకి ఒక నాబ్ ఇచ్చారు. సో పైకి కిందకి మూవ్ చేసుకోవడానికి క్యారియర్ ని మనం ఒక నాబ్ ఇచ్చాం. తర్వాత
సో మనం ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ చేసుకుని ఇక్కడ లాక్ చేసేసుకుంటాం, స్టార్ హ్యాండిల్ స్క్రూ ఉంది కదా, సో ఆ స్టార్ హ్యాండిల్ స్క్రూలో మనం ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు, అప్పుడు ఈ మూమెంట్ అనేది ఆగిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్టార్ నట్ ఫర్ సెట్టింగ్ ది సైటింగ్ మైక్రోస్కోప్. సో మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో మనకి ఈ కెమెరాలో కానీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటున్నట్లు దీంట్లో కూడా లెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకుంటూ మనకి యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్ అనేది తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ టేబుల్ గ్లాస్ ప్లేట్. సో మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ వర్క్ తీసి పెట్టాలనుకుంటున్నాం అది ఫిక్స్ చేసుకునేది. నెక్స్ట్ రోటరీ సర్క్యులర్ టేబుల్. సో మనకి మూవ్మెంట్ అనేది మూవ్ చేసేది. నెక్స్ట్ స్టార్ హ్యాండిల్ స్క్రూ ఫర్ ఫిక్సింగ్ దిస్, అండ్ దిస్ ఈస్ ది బేస్. సో మైక్రోమీటర్ హెడ్ మూవ్మెంట్ ఫర్ ఎక్స్ మూవ్మెంట్ ఇది. సో ఎక్స్ మూవ్మెంట్ లో ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ చేసుకోవడానికి మైక్రోమీటర్ ఇండికేషన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి వై డైరెక్షన్ లో మూవ్ చేసుకోవడానికి. సో ఇది వచ్చేసరికి వై డైరెక్షన్ లో మూవ్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి టేబుల్ రొటేట్ చేసుకోవడానికి. సో టోటల్ గా మనకి టేబుల్ రొటేట్ చేసుకోవడానికి త్రీ. సో ఒకటి వచ్చేసరికి మైక్రోమీటర్ హెడ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ ఈ మైక్రోమీటర్ హెడ్ వచ్చేసరికి వై డైరెక్షన్ లో మూవ్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి టేబుల్ రొటేషన్. సో టేబుల్ మొత్తాన్ని కూడా మనం రొటేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. కింద ఫుట్ స్క్రూస్ కూడా చూడొచ్చు. సో హియర్ ఆర్ ది ఫుట్ స్క్రూస్ డిపెండెడ్ ఆన్. సో మనకి ఫుట్ స్క్రూస్ కూడా కనపడతాయి. సో ఫుట్ స్క్రూస్ కూడా మనం చూడొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ పార్ట్స్ ఇన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ టూల్ మేకర్స్ మైక్రోస్కోప్. Next one is the working of the tool makers microscope. So first of all, the component being measured is illuminated by the true light method. So మనకి ఏదైతే వర్క్ పీస్ ఉంటుందో, మనకి వర్క్ పీస్ మెజర్ చేయడానికి తీసుకుంటున్నామో ఆ వర్క్ పీస్ మెజర్ చేసేది మొత్తం కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ లైట్ సోర్స్ ద్వారా ఇల్యూమినేషన్ కి తీసుకుంటాం. అంటే కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి రీడింగ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి కరెక్ట్ గా ఉందా, సో యాక్యురేట్ గా ఉందా లేదా, ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ త్రూ ది లైట్ మెథడ్. సో లైటింగ్ లో మనకి లైట్ సోర్స్ అనేది కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ అయిందా లేదా అన్ని కూడా చెక్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ illuminates the lower side of the workpiece, which is then received by the objective lens in its way to a prism, and then that reflects the light ray in the direction of measuring ocular and the projection screen. So మనకి ఈ లైట్ సోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత, సో లైట్ సోర్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ లైట్ సోర్స్ అనేది మనకి వర్క్ పీస్ మీద జనరేట్ అవ్వాలంటే మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అనేది ఒక ప్రిజం లో ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. సో ఈ లైట్ సోర్స్ అనేది ఒక మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి 3 ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ మీదుగా మనకి రిఫ్లెక్టెన్స్ అనేది జరిగింది. సో 3 ప్రిజమ్స్ అంటున్నాము. ఆ 3 ప్రిజమ్స్ మీద డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ డిఫ్లెక్ట్స్ ది లైట్ రేస్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మెజరింగ్ ఆక్యులర్. మెజరింగ్ ఆక్యులర్ అంటే వర్క్ పీస్ అన్నమాట. సో మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నమాట. సో లైట్ సోర్స్ ని మనకి మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క ఆక్యులర్ లోకి ప్రొజెక్టెడ్ స్క్రీన్ లోకి తీసుకెళ్తాం. సో అంటే అక్కడ లైట్ సోర్స్ అనేది మనకి 3 టైమ్స్ డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వచ్చింది త్రూ 3 ప్రిజమ్స్. సో 3 పాయింట్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్ దగ్గర మనకి డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఈ ప్రొజెక్టెడ్ స్క్రీన్ మీదకి మనకి ఆ ప్యారలల్ బీమ్ అనేది వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ the direction of the illumination can be tilted with respect to the workpiece by tilting the measuring head and the whole optical system. సో మనకి ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ అనేది టిల్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా కూడా మనకి. సో మనకి యూసేజ్ ని బట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ ది యూసేజ్ ఆర్ పర్పస్. సో మన యూసేజ్ ని బట్టి జనరల్ గా
టిల్టేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది వర్క్ పీస్ by tilting the measuring head and the whole optical system. సో measuring head వరకు అన్నా మూవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు మొత్తం ఆప్టికల్ సిస్టమ్ కూడా మనకి పూర్తిగా కూడా టిల్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ త్రూ ది illumination of direction, and this inclined illumination is necessary in some cases as in screw thread measurements. సో మనకి జనరల్ ప్యారలల్ సర్ఫేసెస్ ఇవన్నీ తీసుకునేటప్పుడు ఈ ఇంక్లైన్ ఇల్యూమినేషన్ అనేది యూజ్ అవ్వకపోవచ్చు, మనకి డైరెక్ట్ గా ప్యారలల్ టు సర్ఫేస్ పెట్టేసుకుంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే స్క్రూ థ్రెడ్ మెజర్మెంట్స్ అనేవి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, సో సమ్ స్పెషల్ కేసెస్ లోనే స్క్రూ థ్రెడ్ మెజర్మెంట్స్ అనేవి మెజరింగ్ చేస్తాం, మనం రీడ్ చేస్తాం. సో అట్లాంటి టైమ్స్ లో మాత్రమే మనకి ఇల్యూమినేషన్ అనే దాన్ని ఇంక్లైన్డ్ ఇల్యూమినేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. సో జనరల్ గా ప్యారలల్ ఇల్యూమినేషన్ అనేది తీసుకుంటాం, లేకపోతే పర్పెండిక్యులర్ ఇల్యూమినేషన్. కానీ ఈ ఇంక్లైన్డ్ ఇల్యూమినేషన్ అనేది స్క్రూ థ్రెడ్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు మాత్రం మనకి ఉపయోగపడుతుంది. దట్ ఈస్ ఆఫ్ స్క్రూ థ్రెడ్ మెజర్మెంట్స్ ఓన్లీ. సో దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ది స్క్రూ థ్రెడ్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇంక్లైన్డ్ ఇల్యూమినేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ది టూల్ మేకర్స్ మైక్రోస్కోప్ with respect to the beam, that is the parallel beam or the light source. So next one is the applications of the tool makers microscope. So let's see the different applications in the of the tool makers microscope. So first one, length measurement in Cartesian and polar coordinates. So we can measure the length in both the coordinates, that is the Cartesian coordinates and the polar coordinates. So first ఏంటంటే మనం length అనేది ఈజీగా మెజర్ చేసుకోవచ్చు ఈ టూల్ మేకర్స్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా. సెకండ్ వన్, యాంగిల్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ tools. So angle measurements can also be done in easy way by the tilting of the illumination, that is angle illumination. So angle illumination ద్వారా మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ స్లైడ్ లో చెప్పుకున్నాం, స్క్రూ థ్రెడ్స్ యొక్క ఇంక్లైన్ పొజిషన్ అనేది కూడా తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ యాంగిల్ మెజర్మెంట్స్ కూడా ఈజీగా మనం క్యారీ చేసుకోవచ్చు. యాంగిల్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది టూల్స్ ఆల్సో బి ఈజీలీ క్యారీడ్ ఇన్ దిస్ టూల్ మేకర్స్ మైక్రోస్కోప్. Next, thread measurements, that is profile, major and minor diameters and height of the lead, thread. So మనకి thread measurements కూడా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో thread measurements లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, అవి ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో ప్రొఫైల్, మేజర్ ప్రొఫైల్స్ ని, మైనర్ ప్రొఫైల్స్ ని అండ్ మైనర్ డయామీటర్స్ ఆఫ్ ది thread gauges and height of the lead screw and height of the thread screw. So these are also be calculated under the thread measurements with the help of tool makers microscope. Next, angle profile position with respect to the thread axis and the shape of the thread. So మనకి ఈ ప్రొఫైల్ పొజిషన్, యాంగిల్ పొజిషన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు థ్రెడ్ యాక్సిస్ నుంచి. సో థ్రెడ్ యాక్సిస్ ని డినామినేట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ థ్రెడ్ యాక్సిస్ ని మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాం. సో మార్కింగ్ చేసుకొని దానికి యాంగిల్ పొజిషన్ ఎంత ఉంది, నెక్స్ట్ ప్రొఫైల్ పొజిషన్ అనేది ఏంటి ఉంది, సో ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా షేప్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్ కూడా, సో థ్రెడ్ యొక్క షేప్ కూడా మనం దీంట్లో టూల్ మేకర్స్ మైక్రోస్కోప్ లో రీడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, కంపారిజన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్స్ అండ్ డ్రాన్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టెడ్ ప్రొఫైల్స్. సో మనకి ప్రొజెక్టెడ్ ప్రొఫైల్స్ లో, డ్రాయింగ్ ప్రొఫైల్స్ లో comparisons కూడా చేసుకోవచ్చు. Comparison between centers and drawn patterns also be taken, and drawings on the of the projected profiles are also be calculated. So మనకి drawings అనేవి కూడా తీసుకోవచ్చు. Last one, used for measuring the shape of different components like the template, formed cutter, milling cutter, punching die and cam profile. సో మనకి
మెకానికల్ డివైజెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్. సో ఈ మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ యొక్క షేప్స్ ని కూడా మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో టూల్ మేకర్స్ మైక్రోస్కోప్ లో. సో యాక్యురేట్ గా మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏంటి అంటే టెంప్లెట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ కటర్, మిల్లింగ్ కటర్, సో మిల్లింగ్ మెషిన్ యూజ్ చేసే కటర్, నెక్స్ట్ పంచింగ్ డై, సో డై యొక్క థిక్నెస్ కానీ లేకపోతే ఈ మెజర్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే షేప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది క్యామ్ ప్రొఫైల్. సో క్యామ్ ప్రొఫైల్ యొక్క షేప్ ను కూడా మనం ఈ టూల్ మేకర్స్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. So that is the different applications. And then next slide also we can give the example, we can take the applications. So the large tool makers microscope is suitable for the following fields of applications. So manaki tool makers microscope lo different types ఉన్నాయి మనకి. సో లార్జ్ టైప్, మీడియం టైప్ రెండు ఉన్నాయి. సో లార్జ్ టైప్, మీడియం టైప్ రెండిట్లో కూడా మనకి కొన్ని అప్లికేషన్స్ అనేవి డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. So first one, length measurement in Cartesian and polar coordinates. So already we have studied that in the last step. So length measurements can easily be handled in the large tool makers microscope. Second one, the angular measurements of tools. So we can calculate the angular measurements of tools easily by threading tools, punches and gauges and templates, etc. So these the punching machines and some gauges also we are going to measure. So that is of the different parts only, not the entire measurement gauges, but the only simple parts only. Next one, thread measurements, that is profile, major and minor diameters, height of the load, comma, thread. So thread measurements can also be measured through the tool makers microscope, that is of the profile, major type and the minor diameters. Next one, angle profile position with respect to the thread axis and the shape of the thread. So this shape of the thread can also be easily measured with the help of the tool makers microscope to the thread axis and the shape of the thread, and different angular positions and profile positions also can also be measured with respect to the tool makers microscope position with the help of the light source. And straightness of the flanks can also be measured, that is the straightness and parallelism of the flanks can also be easily measured. And last one, comparison between the centers and drawing patterns and drawing of projected profiles. So the different comparisons between the centers and drawn patterns and drawing of projected profiles can also be easily measured in the tool makers microscope. So that is the different applications and working and construction of the tool makers microscope, which is explained extensively and briefly in this video lecture. So in the next class
I am going to explain about some of the measuring instruments in the optical microscope. That is the autocollimator and principle of the autocollimator and autocollimator applications and optical projector. So there, what are the different types of optical projectors? I'm going to explain it in the next class. And today, now I'm ending this video lecture. Thank you.